ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا تمام تعریفات ہر قسم کی بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو ساری کائنات کو تنے تنہا پیدا فرمایا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسول پر، خاص طور پر ہمارے اور آپ کے آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے ہمیں اس دنیا میں جینے کا سلیقہ سکھلایا اور کس پر کن کے حقوق ہیں وہ ساری باتیں کر کے عملاً ہمیں بتلایا۔ محترم اساتذہ کرام، علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز نونہال، عام طور پر آپ خطیبوں سے جو تقاریر سنتے ہوں گے، عمومی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اکثر علماء، ہم جیسے علماء، والدین کے حقوق پر بہت ساری باتیں تو بیان کرتے ہیں، والدین کا مقام و مرتبہ تو بیان کرتے ہیں، اور واقعی ان کا مقام ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن دوسرے پہلو کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ جہاں اسلام نے بچوں پر کچھ حقوق عائد کیے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کرے، ان کا احترام کرے، کچھ بھی کرے، تو ایک طرفہ نہیں ہے اسلام متوازن ہے، ایک انصاف پر مبنی فیصلے سناتا ہے۔ تو والدین پر بھی کچھ حقوق عائد کرتے ہیں جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کے تئیں یہ کام وہ کرے۔ اور آج ہر آدمی کا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، ہر گھر کا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، ہر گارجین کا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ان کی اولاد ان کی باتیں نہیں سنتی ہے، ان کی اولاد ان کے کہنے میں نہیں ہے۔ میرا کہنا ہے کہ جب آپ ان کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو وہ آپ کا حقوق کہاں سے ادا کرے گا؟ اور بچوں کے کیا حقوق ہیں اکثر والدین جانتے نہیں، یا جانتے ہیں تو اس سے نظر انداز کرتے ہیں کہ ہم تو والدین ہیں، ہمارا یہ مقام ہے، اللہ کے بعد ہمارا مقام ہے، ماں ہے تو ہمارے پیر کے نیچے جنت اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، بس اتنا کافی نہیں۔ آج میں ان پہلوؤں پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ والدین کی کیا ذمہ داری ہے اپنے بچوں کے تئیں، ان باتوں پر میں مختصراً آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وقت کم ہے اور امتحان کا بھی موقع ہے۔ تو میں اپنے عنوان پہ آتا ہوں کہ ایک والدین یا والدین پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں بچوں کے سلسلے میں، وہ سب سے پہلا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کے لیے نیک ماں کا انتخاب کریں۔ آپ اپنے اولاد کا اگر حق ادا کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد فرما بردار ہو، تو بچوں کا پہلا حق یہ ہے کہ آپ ان بچوں کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کریں، نیک ماں کا انتخاب کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تنکح المرأة لأربع، لمالها
वलिहसबिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फज़फर बिज़ाति दीन तरिबत यदाका। ये चार बुनियादों पर, चार चीजों को देखते हुए औरतों से शादी की जाती है। उनकी मालदारी को देखा जाता है, खानदान हसब व नसब को देखा जाता है, उनके हुस्न व जमाल को देखा जाता है और उनकी दीनदारी को देखा जाता है। ये चार अहम बुनियादें हैं जिन रुजुहात पर जो है एक लड़की का इंतखाब होता है। और प्यारे नबी ने क्या फरमाया, फज़फर बिज़ाति दीन। ये चारों बुनियादों में से तुमको तरजीह क्या देना है, दीनदारी को तरजीह देना है कि लड़की अखलाक वाली है कि नहीं, लड़की का अकीदा कैसा है, वो नमाजी है या नहीं है, उसके अखलाक कैसे हैं, उसके किरदार कैसे हैं। इन दीनदारी को देखते हुए रिश्तेदारी का इंतखाब करना चाहिए। यहाँ हम और आप दिल पे हाथ रख के कहें और हर आदमी अपने आप से सवाल करे, क्या आज जो हमारे समाज में रिश्तेदारियां हो रही है, जिन बुनियादों पर रिश्ते बन रहे हैं, क्या वहां कहीं भी दूर दूर तक दीनदारी नजर आती है क्या? वली मालिहा, बस वही मामला खत्म। ज्यादा से ज्यादा हुस्न तक आएगा, हुस्न जमाल। लड़का को हुस्न चाहिए, माँ बाप को क्या चाहिए, दौलत चाहिए, जहेज चाहिए। आज सारे रिश्ते जो है इसी बुनियाद पर टिके हुए। कहां से कितना ज्यादा मिल रहा है, बस उस रिश्ता को ओके, 4 पेटी 5 पेटी जहां से आया, जहां से ज्यादा आ गया, वो लड़की कैसी है, देखने में कैसी है, मेरे बेटे के लायक है भी नहीं, मेरे खानदान के लायक है नहीं, बस मिल गया, ओके, रिश्ता फाइनल। हाँ, इस बुनियाद पे हमारे घरों में रिश्ते बन रहे हैं। और सिर्फ मैं ये बात कहूं, आप लोग ये समझ रहे हो कि यहाँ सिर्फ लड़की की बात हो रही है कि जब रिश्ता देखा जाए तो लड़की की दीनदारी को देखा जाए। मां नेक हो, अब बाप कैसा भी चलेगा, बाप शराबी भी चलेगा, बाप जुआरी भी चलेगा, बाप गजड़ी और भगड़ी भी चलेगा, नहीं। दीनदारी देखना है तो जिस तरह लड़की के इंतखाब में दीनदारी आप देख रहे हैं, तो वही लड़का का इंतखाब अगर हो रहा है तो वहां भी आपको दीनदारी देख रहा है। वहां क्या देखते हैं, सरकारी नौकरी, बस सरकारी जॉब है क्या, बस आंख बंद करके, अब वो कैसा भी रहे लड़का, वो अमावस का रात रहे, अब बेटी चांदनी रहे, फिर भी रिश्ता ओके। वो लड़का गजेड़ी क्यों ना हो, वो लड़का का दीन से कोई ताल्लुक क्यों ना हो, सरकारी जॉब है क्या, बस रिश्ता ओके। वहीं पे दीनदार लड़के हैं, बासलाहियत लड़के हैं, हाँ अखलाक वाले लड़के हैं, अगर उसका रिश्ता किसी के यहाँ जाता हो तो ये देखा जाता है तो सरकारी जॉब में रिजेक्ट रिजेक्ट। प्यारे नबी ने क्या फरमाया, इज़ा जाअकुम मन तर्ज़ौना दीनहु व खुलुक़हु फज़व्विजूहु। जब तुम्हारे घर किसी ऐसे लड़के का रिश्ता आए जिसके अखलाक से, जिसके किरदार से, जिसकी दीनदारी से आप मुतमईन है, फज़व्विजू, आंख बंद करके आप शादी कीजिए, आंख बंद करके शादी कीजिए। इल्ला तफ़अलूहु तकुन फितनतुन व फ़सादुन कबीर। अगर आप वहां पे दीनदारी नहीं देखेंगे, ऐसे रिश्तों को रिजेक्ट करेंगे, तो इस सरजमीन पर बड़े बड़े फितने बर्पा होंगे। और जो नजर रखने वाली आंख रखते हैं, जो समाज पे गहरी नजर रखते हैं, आज आपका समाज किस कदर फितनों में मुब्तला है और कैसे कैसे फसाद बर्पा है, मैं बोल नहीं पाऊंगा बड़े बुजुर्गों के सामने। ऐसी ऐसी घटिया हरकतें आपके समाज में हो रहा है। क्यों? रिश्तों को ठुकराया जा रहा है, रिश्तों को दीनदारी की बुनियाद पे किया नहीं जा रहा, नौकरी के बुनियाद पे किया जा रहा है। नतीजे में 32 साल का लड़का, 35 साल का लड़का, 35 साल की लड़की दुनियाई बैठी हुई है। और आज लड़के जवान कब हो रहे हैं, 5वीं या 6ठी क्लास में जवान हो जा रहा है। वहीं से गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला कल्चर चालू हो गया है। बच्चे जवान हो रहे हैं आपको 6ठी क्लास में, और यहाँ बेटा आपका 35 साल 40 साल का हो गया है और शादी नहीं हुई। तो क्या होगा, या तो वो जहर खा के मर जाए, या नहीं तो क्या, बाजारों औरतों से आप अपने ख्वाहिशात को पूरी करें, यही होगा, क्योंकि आपने रास्ते तो बंद कर दिए। तो दीनदारी की बुनियाद पर ये बच्चों का पहला हक है कि जहां माँ दीनदार हो वहां बाप भी दीनदार हो। तो ऐसे माँ बाप, दीनदार माँ बाप से जो औलाद पैदा होगी, इंशाअल्लाह वो फर्मा बरदार हो। हम हल्ला कर रहे हैं कि फर्मा बरदार क्यों नहीं, पहला ही खून किया जा रहा है, बच्चों का पहला हक है, उसी का मर्डर किया जा रहा है, और उम्मीद लगा के बैठे हुए कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते। तो पहला हक बच्चों का ये है कि उनके लिए नेक माँ और नेक बाप का इंतखाब किया जाए, और शादी जो है दीनदारी की बुनियाद पर की जाए। दूसरा हक जो बच्चों का है, बच्चों का जो दूसरा हक है माँ बाप पर, वो क्या है, जब बच्चा पैदा हो
تو بچوں کو بہترین نام دینا چاہیے، اچھے اچھے نام دینا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تسموا باسماء الانبیاء، نبیوں کے نام دو اپنے بچوں کو۔ وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ، اللہ تعالیٰ کو سب سے بہترین نام جو پسند ہے اللہ کو، عبداللہ، عبد الرحمان۔ اب ہمارے یہاں کیسا کیسا ٹرینڈ ہے پتہ ہے، بہت سارا ٹرینڈ ہے نام کے سلسلے میں۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ تصور ہی ختم ہو گیا ہوگا، اللہ ماشاء اللہ، کہ کسی کا بچہ پیدا ہوتا ہوگا اس کا نام عبداللہ یا عبدالرحمان، بڑوا سا کا نام ہو گیا ہے، بہت کھد کھد کر رہا ہے، عبداللہ عبد الرحمان۔ مجھے آپ ایسا نام بتائیے جو پورے سماج میں کہیں پہ کسی کا نام نہیں۔ ٹرینڈ، ایک ٹرینڈ یہ چلا ہوا ہے، کچھ لوگ دیندار ماں باپ ہیں وہ کہیں گے کہ نہیں میرے بچے کا نام قرآن والا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اخلاق، آپ کا اخلاص اچھا ہے، قرآن والا ہی نام ہونا چاہیے، قرآن میں رہے گا تبھی یہ رکھیں گے۔ آپ اس سلسلے میں کم سے کم علماء سے رہنما لے لیجیے، کیا کرے گا؟ قرآن کھولے گا، انگلی رکھے گا، ہاں جہاں پہ نام انگلی رکھا گیا وہی بچہ کا نام۔ اب ایسے ایسے میں کیا ہوا، منتشا نام رکھ لیتا ہے لوگ۔ علماء سے پوچھ لیجیے، من الگ ہے تشا الگ ہے، دونوں کا کیا تعلق ہے؟ نام رکھ دیا تو کہاں ہے؟ تو قرآن میں، وہ تو عز منتشا، وہ تو قرآن میں شیطان بھی ہے، قرآن میں لہب بھی ہے۔ اللہ نہ کرے کبھی انگلی ابلیس پہ چلا جائے تو بیٹا کا نام ابلیس رکھے گا۔ تو علم بھی ہونا چاہیے، علماء سے بھی پوچھیے۔ قرآن کا مطلب نہیں کہ کون سا نام ہے، کسی کا نام تقیم ہے، پتا چلا کہ تقیم کیوں رکھے بھائی؟ تو مستقیم کے تقیم پہ وہ لے گیا، مس کو ہٹا دیا، تقیم نام رکھ دیا۔ واہ، یہ ٹرینڈ ہے۔ اور کچھ ٹرینڈ کیا ہے، کچھ ٹرینڈ کیا ہے آج جو میں بتانا چاہتا ہوں، وہ اپنے بچوں کا نام سیریل کے ایکٹرز اور ایکٹریس کا نام رکھتے ہیں۔ زارا، انم، تسنم، ایمان، حیات، کیا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ نام غلط نہیں ہے، یہ نام غلط نہیں ہے۔ آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو اس کے نام اچھے ہیں، آپ کی سوچ غلط ہے، آپ کی نیت غلط ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید بن مسیب کا جو واقعہ ہے وہ بارہا سنے ہوں گے کہ ان کے پردادا کا نام حسن تھا، تو نام بھی اچھا ہونا چاہیے کہ اس کا اثر ہوتا ہے بچوں کو۔ نام حسن تھا تو پوری زندگی ان کو غم ہی غم ملا۔ تو آج نام تو اچھے رکھ رہے لیکن نیت خراب ہے تو اس کا بھی غلط اثر ہوگا۔ میرے ایک جاننے والے علماء میں سے ہیں، ان کا نام محمد رفیع ہے، محمد رفیع، ان کا خود بیان ہے، وہ کہتے ہیں محمد رفیع بہت ہی بڑا گائیکار ہے، پرانے بزرگ سب جانتے ہوں گے محمد رفیع کے اگر گانے بج جائے تو لوگ مست ہو جاتے ہیں، واہ محمد رفیع کا گانا ہے۔ تو اس زمانے میں جو بچہ پیدا ہوا محمد رفیع، تو ان کا باپ متاثر تھا محمد رفیع گائیکار سے، اس سے متاثر ہو کر اس نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ محمد رفیع۔ نیت کیا ہوگی کہ جس طرح آواز محمد رفیع کی ہے میرے بچے کی بھی آواز رفیع ہو۔ آپ یقین کیجئے نہ کیجئے، یہ سچ ہے اور ابھی وہ زندہ ہے۔ وہ صاحب محمد رفیع ابھی بڑے عالم دین ہے، وہ جب خطبہ کریں گے نا، بات کریں گے تو ان کو لگے گا کہ گلا جو پھنس جاتا آدمی کا ویسا گھگھیاتے ہوئے آواز کرتے ہیں۔ ہم لوگوں نے سوال کیا کہ شیخ ہمیشہ آپ کی آواز ایسے کیوں رہتی ہے؟ کب انہوں نے بتایا یہ میرے باپ کی نیت کا اثر ہے کہ انہوں نے میرا نام محمد رفیع اس نیت سے رکھا تھا کہ میری آواز بہترین ہو اور میری آواز کی دنیا دیوانی ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی غلط نیت کا اثر یہ دیا سزا کے طور پر کہ میری آواز ہی اللہ تعالیٰ نے چھین لیا۔ تو آپ ایکٹریس کے نام رکھ رہے ہیں، پاکستانی سیریل نے تو تباہی مچا کے رکھا ہے، آپ اپنے بچوں اور بچیوں کا نام رکھ رہے ہیں، پاکستانی سیریل کے ایکٹر سے متاثر ہو کر نہ رکھیں۔ آپ کتابوں میں دیکھیں، علماء میں سے پوچھیں، اگر وہ اتفاق سے وہ نام بتاتے ہیں، آپ کی نیت کیا ہے؟ نام اچھا ہے تب رکھ رہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو اس ٹرینڈ کو ختم کیا جائے۔ اللہ کے رسول کو اور اللہ کو عبداللہ اور عبد الرحمان پسند ہے تو بچوں کو اچھا اچھا نام دیجیے، عبداللہ نام رکھیے، عبد الرحمان نام رکھیے، نبیوں کے نام رکھیے، کیونکہ اسی نام سے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو پکارے گا۔ اور آج سماج میں بھی اس کو پکارا جاتا ہے، عجیب عجیب نام رکھتے ہیں، آگے چل کر بچے خود پریشان ہوتے ہیں کہ میرے باپ نے کیسا نام رکھ دیا۔ تو یہ دوسرا حق ہے کہ بچوں کا اچھا نام رکھے اور ایسا نام رکھے کہ ان کی زندگی پہ اچھا اثر پڑے۔ تیسرا حق یہ ہے بچوں کا کہ جب بچے پیدا ہو تو 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل غلام مرہون بعقیقتہ،
ہر بچہ رہن ہوتا ہے، گروی ہوتا ہے عقیقہ کے عوض میں۔ ہر بچے کے بدلے میں اگر لڑکا پیدا ہو تو 2 بکری ذبح کیجئے، لڑکی پیدا ہو تو 1 بکری ذبح کر کے آپ عقیقہ کیجئے، یہی سنت ہے اور یہی افضل ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ الحمدللہ عقیقہ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن کچھ سارے لوگ ایسے بھی ہیں، آپ کے سماج میں ہو یا نہ ہو، یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ کیسے کیسے عقیقہ کرتے ہیں لوگ۔ پیدا ہو گیا آج، اب وہ جب اس کی شادی ہوگی تو اس وقت جا کر کے عقیقہ کروائے گا۔ ایک دوسرا یہ کہ بقرعید آئیے رہا ہے تو بقرعید میں جو قربانی کریں گے نا تو اسی قربانی میں ایک حصہ عقیقہ کے نیت پہ۔ کیا ہے یہ؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بچوں کے حقوق کا آپ ذبح کر رہے ہیں، اس کا خون کر رہے ہیں، اب تک چلاتے ہیں کہ بچہ کیا ہے؟ نافرمان ہے، بچہ ہماری بات نہیں مانتا۔ آپ ان کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں تو وہ آپ کے حقوق کہاں سے ادا کریں گے؟ تو 7ویں دن عقیقہ کیجئے، لڑکا ہے تو 2 بکری کیجئے، لڑکی ہے تو 1 بکری ذبح کیجئے اور ختم معاملہ کیجئے۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ سماج میں جائیے، سوئری گھر سنے ہوں گے نا، سوئری گھر، بچہ پیدا ہونے کے بعد 5 دن 6 دن 7 دن عورت کو گھر میں رکھا جاتا ہے، 6واں دن نکالے گا گھر سے باہر، 7واں دن پیارے نبی نے کہا 7ویں دن عقیقہ کرو، 7ویں دن بال موڑو اور جو بال ہے اس بال کے وزن کے برابر سونا یا چاندی صدقہ کرو، یہی سنت ہے۔ 6واں دن نکال لے گی، 6واں دن چھٹیار منائے گی، کہے گی کہ طرح طرح کے بہانے، اور وہاں پہ طرح طرح کے بدعات اور خرافات ہو رہے ہیں، تو آپ ہندوؤں سے متاثر ہو کر کے سنت کو چھوڑ رہے ہیں، اب بچوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، تو کہاں سے آپ کے بچے فرما بردار نکلیں گے؟ اس لیے تیسرا حق یہ ہے بچوں کا کہ 7ویں دن ان کا عقیقہ کیجئے، ان کے بال موڑیے، اچھے نام رکھیے، اور جتنا بال کا وزن ہے اتنا سونا یا چاندی غریبوں میں صدقہ کیجئے۔ یہ 4تھا حق بچوں کا یہ ہے۔ 4تھا حق کہ بچوں کو اس کی ماں کے دودھ سے محروم نہ کی۔ بہت بڑا ظلم، بہت بڑا ظلم یہ ہوتا ہے آج کے سماج میں۔ ماڈرن کلچر کی لڑکیاں ہے نا، ماڈرن دودھ پلائیں گے تو حسن و جمال میں کمی آ جائے گی۔ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اپنا دودھ پلانے سے جو خوبصورتی ہے، جو جوانی ہے، وہ جوانی میں تھوڑی کمی آ جاتی ہے، خوبصورتی میں نکھار میں کمی آ جاتی ہے۔ تو آج کی ماڈرن مائیں اپنی اولاد کو ان کا جو سب سے بڑا حق ہے دودھ، ماں کا دودھ، اس سے محروم کر دیا ہے۔ جانتے ماں کا دودھ جو ہے بچہ کے لیے صرف غذا نہیں ہے، صرف غذا نہیں ہے، پیٹ بھرنے کی چیز نہیں ہے۔ ماں کے دودھ کے ذریعے اس بچے کے جو آباء و اجداد ہے، باپ دادا ہے، ان کے اندر جو کوالٹی تھی، وہ کوالٹی جو ہے اللہ تعالیٰ ماں کے دودھ کے ذریعے اس بچے میں دے رہا ہے۔ اگر آپ اس بچے کو ماں کے دودھ سے محروم کر رہے ہیں، گویا کہ اس بچے کو آپ اس کے باپ دادا کے رشتوں سے آپ توڑ رہے ہیں۔ وہ جو خوبیاں اس کے باپ داداؤں میں تھی، وہ خوبیاں آپ اس بچے میں نہیں آ رہی۔ کتنا بڑا ظلم، کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں ایک بچے کے ساتھ۔ اسی لیے اکبر الہ آباد نے کیا کہا تھا؟ بچوں میں آئے کہاں سے بو، ماں باپ کے اطوار کی۔ بچوں میں آئے کہاں سے بو، ماں باپ کے اطوار کی۔ دودھ ہے ڈبے کا، تعلیم ہے سرکار کی۔ واہ، ڈبا کا دودھ پلائیے گا۔ سوچئے کہ ہمارا بیٹا جو ہے دادا کی طرح ایک دم بڑا علامہ بنے، باپ کی طرح بہت بڑا عالم بنے، دودھ پلا رہے ہیں ڈبا کا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے بچوں کے ساتھ کہ ماں کے دودھ سے بچوں کو محروم کیا جاتا ہے۔ ایسا اللہ کے واسطے ہرگز نہ کریں۔ اسی طرح سے اگلا حق جو بچوں کا ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو اس کی دینی اور اخلاقی تربیت کرنی چاہیے۔ تربیت کا نام جب آتا ہے نا تو سب آدمی کہتا ہے کہ ہم تربیت کر رہے ہیں۔ تربیت اتنا آسان کام نہیں ہے۔ گارجینوں سے پوچھئے، جو لوگ ماں باپ کے درجے میں آ چکے ہیں، ان سے پوچھئے کہ بچوں کو سنبھالنا، اس کو سکھانا، اس کو پالنا، اس کو پوسنا، اس کو جوان کرنے میں کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ یہ پتہ ماری کا کام ہے، جھک ماری کا کام ہے، صبر کا کام ہے۔ جس کے پاس جتنا زیادہ صبر اور تحمل ہوگا وہی جو ہے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکتا ہے۔ آج ہمارا سماج جو ہے تربیت کے نام پر پوری طرح سے آنکھ بند کیا ہوا ہے۔ ماں باپ آج بہت بڑے مجرم بنے ہوئے، اپنی اولاد پر ذرا بھی ان کا خیال نہیں ہے کہ ان کے اچھے اخلاق کی تربیت کریں۔ بچپن سے ان کو توحید کا درس پڑھائے، توحید کا علم دے اور اللہ کی محبت ان کے دل میں راسخ کرے، شرک سے نفرت پیدا کرے۔ کون ایسا باپ ہے؟ میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، میں نے آج تک اپنے بیٹے کو بتایا کیا بابو ایک اللہ ہے، اس کی عبادت کرنا؟ بابو یہ شرک ہے بتانا؟ بچپن سے پیدا ہوتا نہیں
तौहीद को पढ़ाते नहीं, उल्टा शिर्क सिखाते हैं। हाँ, नजरिया पहना देगा, टीका लगा देगा, और न जाने कौन कौन सा बाबा वाला जो मंत्र है, वो तावीज है, वो सब पहना देगा। जरा सा रोया क्या बच्चा, आलिम के पास गया, आमिर के पास गया, मुझे साहब को तावीज दे दीजिए, तावीज लटका देगा। बचपन से जहां तौहीद बैठाना था उनके दिल में, आप क्या बैठा रहे? शिर्क बैठा रहे। आप उसको मुशरिक की तरफ ले जा रहे हैं, आप उसको शिर्क के दरवाजे पे धकेल रहे हैं, और तब आप सोचते हैं कि हमारा बच्चा क्या रहेगा, वो वाहिद रहेगा। आज जो इर्तिदाद का फितना फैला हुआ है, आज की नई नस्ल जो कॉलेजों में पढ़ने वाली नस्ल है, उसमें से 90% नस्ल जो है दिमागी तौर पर वो मुर्तद हो चुका है, दिमागी तौर पर वो मुर्तद हो चुका है। 10% अल्लाह माशाअल्लाह ऐसे होंगे जिनका अकीदा सही है, वरना वो होली भी मनाएगा, वरना वो क्रिसमस डे भी मनाएगा, वरना वो कौन कौन सा डे भी मनाता है, सब डे आने वाला, सब चीज मनाया जा रहा है। अभी चल रहा ना, माँ बाप सिखा रहे शिर्क, तो क्या करेगा वो? दीन को छोड़ करके गैरों के साथ जाकर के शादियां कर रहे। हो रहा कि नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि आपने बचपन से उसको तौहीद का दर्स दिया ही नहीं। आपने शिर्क कितनी घटिया चीज है ये आपने समझाया ही नहीं। ईमान कितनी बड़ी दौलत है ये आपने उसको सिखाया ही नहीं। आप तो सिखा रहे हैं कि तावीज बांधो, आप तो सिखा रहे हैं कि ये करो, और माँ बाप खुद जो है साले साले हैप्पी बर्थडे मनवाते। एक कल्चर चल गया है। क्या हो गया नौजवानों को, और क्या हो गया मुस्लिम समाज को, और कैसे पूरे एहतमाम के साथ उस दिन छुट्टी लेगा, अगर ऑफिशियल है तो छुट्टी लेगा सीएल, बच्चे का बर्थडे है और पता नहीं कौन सा ऑनलाइन मिलता है, बर्थडे हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है, तोहफा पहना देगा, वो केक आता है खास किस्म का, चाकू आता है, और पूरे खानदान वाले मिल करके हैप्पी बर्थडे मनवाते हैं। तो गोया कि आप अपने बच्चे को ये सिखा रहे हैं कि बाबू हैप्पी बर्थडे मनवाना जायज है। तो क्या ऐसी नस्ल आगे चल करके रोज डे, टेडी डे, चॉकलेट डे, प्रपोज डे, किस डे, वैलेंटाइन डे मनाएगा? तो आप मना कर सकते हैं? फरवरी का महीना चल रहा है, हमारे बुजुर्ग सब तो कहेंगे कौन सी बोल रहे हैं, बोली साहब फरवरी का महीना चल रहा है, 7 फरवरी आज शुरू है, नौजवान सब समझ गया बोले साहब क्या बोलना चाह रहे हैं। लेकिन हमारे बुजुर्ग सब ये क्या है, फरवरी में भी कुछ होता है क्या? जी हाँ, बेहयाई का महीना है, ये बेहयाई का हफ्ता है। आपको अपने बच्चों पर निगरानी रखनी होगी। आपके बच्चे जा रहे हैं कॉलेज, आज रोज लेके गया होगा, कोई किसी को प्रपोज किया होगा, कोई किसी को गुलाब देगा, कल प्रपोज करेगा, चॉकलेट खिलाएगा, और नौजुबिल्लाह 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के नाम पे जिना करता आपका बच्चा। मैं खुल्ला बोल रहा हूँ, जिना का कल्चर आम हो रहा है। ये कहां से हो रहा है? हम सिखा रहे हैं, हम सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, क्योंकि हम खुद एहतमाम के साथ हैप्पी बर्थडे मनवा रहे हैं, हम खुद एहतमाम के साथ न्यू ईयर मनवा रहे हैं। तो आपका बच्चा कॉलेज में जाकर के ये प्रपोज डे, ये डे, वो डे नहीं मनाएगा क्या? और आप कुछ बोल भी नहीं सकते, आप कुछ बोल भी नहीं सकते। हम तरबियत दे रहे हैं, अखलाकी तरबियत। आज नौजवान में आप देखेंगे, आप लोग तज्जिया करते कि नहीं करते, अक्सर नौजवान जो है बदतमीज है, अक्सरियत बदतमीज है, आपसे मुंह लगा लेगा, बड़ों की इज्जत नहीं। बुजुर्ग सबसे पूछ लीजिए, पहले जमाने में ये लोग बाबरी सीट करके अपने से बड़े के सामने से गुजरते हुए डरते थे। बाबरी सीट करके अब बाप के सामने जाएंगे, बाबरी सीट करके दादा के सामने जाएंगे, इतना एहतराम था। आज है होटल में बाप भी बैठा है, होटल में दादा भी बैठा, और होटल में जाकर के ये मोबाइल में भोजपुरिया गाना सुन रहा है, खाई नहीं रगड़ रहा है। अब बापो बेशरम की क्या कह रहा, बहुत कहीं से हम लोग दिए, बहुत कहीं चूना लेना पड़ता। क्या सिखा रहे हैं आप? अब क्या दे रहे हैं बच्चों को? क्या बता रहे हैं? चूना लेके आओ, हम खैनी लग रहे हैं। गोया आप तरबियत कर रहे हैं बच्चे को कि खैनी खाना ठीक है। अगर कल को बच्चे खैनी खाता, आप रोक सकते हैं? पूरा समाज गुल करता है, पूरा समाज गुल करता है। और गुल को तो नशे नहीं समझ रहा है, गुल को लोग एकदम ऐसा ही इस्तेमाल कर रहे हैं कि एकदम जायज है। आ रहा ना रमजान, एक मस्जिद में खड़ा करके रख रहे ऐसा, अल्लाह के घर में रमजान के महीने में, और नशा का चीज आप इस्तेमाल कर रहा है, जायज। वाह, आप कर रहे हैं तो आपको बच्चा नहीं करेगा? आप मना कर सकते हैं, रोक सकते हैं? इसीलिए शायर ने कहा, अरबी शायर ने, इज़ा काना रब्बुल बैती ज़ारिबन अला तबल फला तलुल औलाद अला रक्स। अगर घर का गार्जियन ही ढोल बजाने वाला रहे, तो उस ढोल की आवाज पर बच्चा अगर डांस करता है,
تو माँ बाप को उसको मलामत करने का हक नहीं है। इसलिए अपने बच्चों की दीनदारी की तरबियत करें, और तरबियत करने का सबसे बेहतरीन जरिया है आप खुद सुधर जाए। आप खुद मोबाइल चला रहे हैं, आप बच्चा को कह रहे हैं मोबाइल नहीं चलाओ, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो आप अपने बच्चों को सुधारना चाहते हैं तो वो गुनाह आप खुद छोड़ दीजिए, बच्चों के सामने नेकी पेश कीजिए, इंशाअल्लाह बच्चे आपके नक्शे कदम पे चलेंगे। एक और आखिरी बात मैं कह देना चाहता हूँ, शायद 2 मिनट बाकी है, कि बच्चों का हक में से एक बहुत बड़ा हक ये है कि आपके जितने भी बच्चे हैं ना, इंसाफ कीजिए, बच्चों के साथ इंसाफ कीजिए। इंसाफ का मतलब समझते हैं आप? खाली बोल देने से नहीं होता है। इंसाफ का मतलब ये है कि आपके जितने भी बच्चे, भले से कोई बेटा आपका नाफरमान हो, एक बात आपका नहीं सुनता है, और एक बच्चा आपका बहुत फर्मा बरदार आपकी बात सुनता है, तो जाहिर मोहब्बत आपको इससे हो सकती है। मोहब्बत पे कोई कंट्रोल नहीं, लेकिन इस बुनियाद पर कि आपको छोटे बेटे से मोहब्बत है या आपको बड़े बेटे से मोहब्बत है, आप सारे बेटों के दरमियान इम्तियाजी सुलूक नहीं करेंगे। किसी को ज्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया, किसी बेटे को लिख दिया जमीन, किसी बेटे को नहीं लिखा। आप इंसाफ कर रहे हैं? हाँ, इंसाफ की बात कर रहे हैं। तो आज कौन ऐसा शख्स है जो बंटवारा में जो है अपने बच्चों के साथ इंसाफ का सलूक करता है? हाँ, बेटी को दिए हैं, बहन को देते हैं, या देते भी है तो कहां का? ओ खेतियर वाला हिस्सा जिसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, और घरारी वाला हिस्सा किसका? बेटा का हक है। कौन बोला भाई? किस आलिम ने फतवा दिया आपको कि घरारी सिर्फ बेटा के लिए और बेटी के लिए खेतियर है? इंसाफ कर रहे हैं आप। अगर कोई बेटी या कोई बहन आकर के बोल दे हिम्मत करके, वाले पूरा खानदान लो आज से हमारा थोड़ा रिश्ता खत्म, क्या कर रहे हैं? बोलने की जरूरत ना हो। इंसाफ अल्लाह ताला ने खुद फैसला कर दिया किसको कितना देना है, अल्लाह ने खुद फैसला कर। कुछ माँ बाप क्या करते हैं मतलब, कुछ माँ बाप अपने जीते जिंदगी बेटा सबके नाम लिख देगा, ले रजिस्ट्री। आप जीते जिंदगी विरासत तकसीम नहीं कर सकते। माफ कीजिएगा, उलमा इकराम है, हो सकता है कोई गुंजाइश निकल जाए। जीते जी तरका तकसीम नहीं होती है, बाप के मरने के बाद ही वो जायदाद को तरका कहा जाता है, क्योंकि वो छोड़ के गए। बाप जिंदे है, बेटा सब तरका के लिए मारा मारी कर रहा है। अब बाप भी लिख दे रहा है, किसको? बेटा के नाम पे लिख दे रहा है। क्यों? बहुत जमीन, कीमती जमीन है, उसमें बेटी को अगर दे देंगे तो क्या हो जाएगा? बेटी भी मालदार हो जाएगी, बेटी ले जाएगी। नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु का वाकया आपने सुना होगा कि उन्होंने अपने एक बेटे को जमीन तोहफे में दिया। प्यारे नबी ने क्या फरमाया? सबको दिए हो? कहा कि नहीं। तो फिर उससे वापस लो या सबको दो? जीते जी अगर आप किसी बेटे को तरका लिख रहे हैं, रजिस्ट्री कर रहे हैं, तो जितना आप एक बेटा को लिख रहे हैं उतना सब बेटा बेटी को आपको लिखना होगा। ये तोहफा है, ये तोहफा है, ये इंसाफ है हमारे समाज में इंसाफ। तो हम अपने बच्चों का गला घोट रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, और उम्मीद लगा के बैठे हुए कि बच्चे हमारे साथ इंसाफ करें, बच्चे हमारे साथ अच्छा सलूक करें, बच्चे हमारे फरमा बरदारी हो। अल्लाह के वास्ते बच्चों का हुकूक अदा कीजिए, इंशाअल्लाह ये बच्चे आपके हुकूक अदा करेंगे। चूंकि शाबान का महीना चल रहा है तो शरीफ मुनासिबत से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सारे आलिम दीन लोग हैं, यहाँ इस तरह का कोई मसला है नहीं। फिर भी शाबान वो महीना है जिसके ताल्लुक से जब भी ये शाबान का महीना शुरू होता है, कुछ मोहल्ले में मुसलमानों के कुछ तबके में ऐसी चहल पहल, ऐसी उद्यम मची रहती है, और ऐसी चहल पहल आप रमजान में भी नहीं देखिएगा। अल्लाह की पनाह, शाबान के ताल्लुक से सिर्फ इतना साबित है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में ज्यादा से ज्यादा रोजा रखा करते। तो आप भी प्यारे नबी की सुन्नत के मुताबिक अगर रोजा रखना चाहते हैं तो शुरू शाबान से लेकर के 15 शाबान तक खूब रोजा रखिए। हमारी माए बहने अगर उनका रोजा, रमजान का रोजा छूटा होगा, पिछला रोजा, इस महीने में अम्मा आयशा वो कजा करती थी, आपको बेहतरीन मौका मिला हुआ, कजा कीजिए। यहाँ भी 15 शाबान का रोजा रख सकते हैं, अगले 15 शाबान का रोजा ये साबित नहीं है। और इस नाम पे, शाबान के नाम पे, अल्लाह बचाए, अल्लाह की पनाह, कैसे कैसे खुराफात नहीं हो रहे हैं और क्या क्या नहीं होता, हमसे ज्यादा आप लोग जानते होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि परवरदिगारा हम सबको किताब और सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम हम सबको एज ए गार्जियन अपने बच्चों के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम हम बच्चों को भी अपने वालिदैन का एहतराम करने और उनके हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व मा अलैना इल्लल बलाग।